محمد بن قاسم وہ پہلا مسلمان فاتح ہے جس نے سب سے پہلے پاک و ہند پر لشکر کشی کی تھی، لیکن دربار خلافت کی سازشوں کے تحت اپنی قبل از وقت موت کے سبب اسے پاک و ہند میں ایک اسلامی سلطنت کے قیام کا موقع نہ مل سکا۔ سلطان محمود غزنوی کی ہندوستانی فتوحات وسیع تر تھیں، لیکن اسے بھی پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کے قیام کا موقع صرف اس قدر ملا کہ وہ پنجاب کو دولت غزنویہ کے ساتھ منسلک کر سکا۔ یہ اعزاز سلطان محمود غاری کو حاصل ہوا کہ وہ پاک و ہند میں مستحکم بنیادوں پر ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھے۔ ترائن کی دوسری جنگ میں شاندار فتح حاصل کر کے سلطان محمد غاری اپنے ہندوستانی مقبوضات کو قطب الدین ایبک کی عملداری میں چھوڑ کر غزنی لوٹ گیا تو مختصر سے عرصے میں ایبک نے میرٹھ، دہلی اور کئی دوسرے علاقوں کو فتح کر لیا اور دہلی کو دارالحکومت قرار دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سلطان غیاث الدین محمود نے قطب الدین ایبک کو نہ صرف آزاد ہی کر دیا بلکہ خطاب سلطانی سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ لاہور کے شہریوں کی دعوت پر قطب الدین ایبک نے لاہور پہنچ کر عنان حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ وہ 18 ذی قعد منگلوار سن 602 ہجری کو لاہور میں تخت نشین ہوا تھا اور لاہور ہی میں سن 607 ہجری میں چوگان کھیلتے ہوئے اچانک گھوڑے سے گر کر وفات پا گیا تھا۔ اس کو لاہور ہی میں دفن کیا گیا اور سلطان شمس الدین التمش نے، جو اس کا غلام اور داماد بھی تھا، اس کے مدفن پر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے 602 ہجری میں بر صغیر پاک و ہند میں ایک خود مختار اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اسی سال اس کے ایما پر صدر الدین محمد بن حسن النظامی نیشاپوری نے تاج الماثر کے نام سے فارسی زبان میں ایک تاریخ لکھنے کا آغاز کیا۔ یہ تاریخ بلا شبہ بر صغیر کی اولین تاریخ ہے۔ اس میں شہاب الدین محمد غاری، قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے حالات درج ہیں۔ آج ہم وہی کہانی آپ کو اردو زبان میں سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی آپ کے پرزور اصرار پر پیش کی جا رہی ہے، تو آئیے سلطان محمد غاری کی یہ داستان شروع کرتے ہیں۔ کوہ ہمالیہ کے دامن میں ایک دلدلی جنگل ترائی میں واقع موضع ترائن 2 لشکروں کی چھاونی ہے۔ ایک طرف لشکر اسلام ہے جس میں 1,20,000 نفوس شامل ہیں۔ اس میں بادشاہ سلطان شہاب الدین محمد غاری بنفس نفیس خود بھی شامل ہے۔ دوسری طرف لشکر کفار ہے جو 3 لاکھ سواروں، 3,000 سے زیادہ جنگی ہاتھیوں اور لاتعداد اور بے قیاس پاپیادہ لشکریوں پر مشتمل ہے۔ کفار کا راجہ پرتھوی راج چوہان بھی بذات خود اپنے لشکر کے ساتھ ہے اور اسے لگ بھگ 200 دوسرے ہندو راجاؤں اور رئیسوں کی تائید اور حمایت بھی حاصل ہے۔ لشکر اسلام میں 80,000 پیادہ اور 40,000 سوار ہیں اور یہ تعداد لشکر کفار کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس کے برعکس لشکر کفار مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زائد ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کے طریقے جنگ کا مشاہدہ بھی کر چکا ہے اور اس میں ترک سپاہی بھی ملازم کی حیثیت سے موجود ہیں۔ علاوہ ازیں چونکہ لشکر کفار کو ترائن کی پہلی جنگ میں اس سے پہلے لشکر اسلام پر فتح حاصل ہو چکی تھی، اس لیے آج ان کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ ابھی تک دونوں لشکروں میں بالکل سکون کی حالت تھی اور دونوں لشکروں کے طلایا کے سواروں کے سوا جو اپنے اپنے پڑاؤ کے گرد چوکنے ہو کر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، دونوں لشکروں میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوتی تھی، مگر یکایک ایک نوجوان جس کا لباس بتا رہا تھا کہ کوئی معزز افسر ہے، لشکر اسلام میں سلطان محمود غاری کے خیمے سے برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر سلطان کے خیمے سے دائیں جانب کھڑے 10 سوار اپنے گھوڑے بڑھا کر اس کے قریب پہنچے۔ معزز افسر نے، نام جس کا قطب الدین ایبک تھا، مختصر سے الفاظ میں ان سواروں سے کچھ کہا، جسے سن کر فوراً سوار اس جگہ سے منتشر ہو کر تیزی سے ادھر ادھر چھٹنے لگے۔ ان سواروں کو منتشر ہوئے ابھی 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سارے لشکر میں ایک غیر معمولی حرکت پیدا ہوئی۔ ہر سو ہتھیاروں کی جھنکار بلند ہونے لگی، پرچموں کو جنبش ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سوار سلطان کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین غاری 40,000 بہادر سواروں کے ساتھ پرتھوی راج کے لشکر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے سلطان نے اپنے لشکر اور اپنی لشکرگاہ کو اس طرح ترتیب دیا کہ سارے پیادوں، سواروں، خیموں، شامیانوں اور پرچموں کو میدان جنگ سے 3 کوس پیچھے چھوڑ کر خود 40,000 سواروں کے ساتھ آگے آ گیا۔ اب سلطان نے اپنے 40,000 سواروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے حکم دیا کہ 10,000 سوار 4 اطراف سے حملہ کریں اور لشکر کفار میں ہر سمت سے داخل ہو کر قتل و غارت گری کریں۔
جب لشکر کے لوگ دیکھیں کہ کفار ہاتھیوں اور سواروں کے ساتھ ایک طرف حملہ آور ہوا ہے تو دوسری 3 اطراف سے لشکر اسلام کے متعینہ دستے کفار پر ایک ساتھ تیروں کی بوچھاڑ کر دیں۔ گھمسان کا رن پڑا۔ پرتھوی راج کی کمان میں تقریباً 200 شہزادے اور رئیس بھی مصروف پیکار تھے۔ ابتدا میں کفار گھوڑ سوار محمد غوری کے لشکر کی پیش قدمی کو روکنے میں کامیاب رہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جنگ جاری رہی۔ سردار قطب الدین ایبک کے دستے نے خوب داد شجاعت دی۔ محمد غوری کا میدان جنگ سے 3 کوس پیچھے چھوڑا ہوا سارا لشکر بھی جنگ میں شریک ہو گیا۔ طرفین کے لشکری گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے رہے، لیکن کسی بھی لشکر نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر میں پرتھوی راج بسد مشکل لشکر اسلام کے قلب کے قریب پہنچ گیا تو محمد غوری نے 12,000 گھڑ سواروں کی مدد سے لشکر کفار پر جان پر کھیل کر یلغار کر دی، اور اب لشکر کفار میں موت اور تباہی کے بگولے ناچنے لگے۔ سامنے سے قطب الدین ایبک کا دستہ بھی کفار پر ٹوٹ پڑا۔ راجپوتوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ محمد غوری کے اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ان کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئیں اور انہیں شکست فاش ہو گئی۔ اس جنگ میں گوبند رائے بھی مارا گیا۔ ترائن کی پہلی جنگ میں محمد غوری نے جب کفار کا پلہ بھاری دیکھا تھا اور مسلمان فوج کو شکست ہوتی نظر آنے لگی تھی تو اس ہاتھی کی طرف جس پر پرتھوی راج کا بھائی اور دہلی کا حاکم گوبند رائے سوار تھا اور جو میدان جنگ میں برابر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑایا اور گوبند رائے کے منہ پر ایسا تاک کر نیزہ مارا کہ اس کے وار سے اس ملعون کے دانت ٹوٹ گئے۔ گوبند رائے نے بھی سلطان غوری پر نیزے سے جوابی وار کیا، جس کے نتیجے میں اس کے بازو پر ایک کاری زخم لگا۔ قریب تھا کہ سلطان گھوڑے سے نیچے گر جاتے کہ اتنے میں قریب کھڑا ایک بہادر خلجی پیادہ اچک کر اس کے پیچھے گھوڑے پر جا بیٹھا اور اسے آغوش میں لیے گھوڑے کو کفار کے نرغے سے باہر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد لشکر اسلام کو شکست ہو گئی تھی اور سلطان محمد غوری 1 سال بعد دوبارہ پرتھوی راج کے مقابل ہوا۔ ترائن کی اس دوسری جنگ میں پرتھوی راج جنگ کی ابتدا میں ہاتھی پر سوار تھا۔ شکست کے آثار دیکھتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا، لیکن خطہ سرستی کے قریب لشکر اسلام کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، جنہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلطان محمد غوری کی پرتھوی راج چوہان پر فتح ایک عہد آفرین واقعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فتح 588 ہجری بمطابق 1192 عیسوی میں حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں پرتھوی راج کا بھائی کھانڈے رائے سپہ سالار تھا، جو شکست کو غنیمت جان کر بڑی مشکل سے اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لے جانے میں کامیاب ہوا تھا، اور وہ بھی اس خوف و ہراس کی حالت میں بھاگا تھا کہ اس کے گلے میں ڈالا ہوا جنیو بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ترائن کی دوسری جنگ میں عظیم الشان کامیابی حاصل کرنے کے بعد سلطان محمد غوری نے قلعہ سرستی اور ہانسی کو فتح کیا، پرتھوی راج کی راجدھانی اجمیر کو تاخت و تاراج کیا، دیار شوامک کے کفار کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزائیں دیں، اور اپنے غلام ملک قطب الدین ایبک کو اپنی افواج قاہرہ کے ساتھ قلعہ کوہرام میں متعین کر کے خود اپنے دارالحکومت غزنی کی راہ لی۔ قطب الدین ایبک کی ولادت ترکستان میں ترک والدین کے ہاں ہوئی تھی۔ لڑکپن میں اسے ایک سوداگر نیشا پور لے گیا تھا، جہاں قاضی القضاء امام فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کوفی کی اولاد میں سے تھے، اسے بطور غلام کے خرید لیا۔ قاضی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ قطب الدین کی مذہبی اور عسکری تعلیم و تربیت کی۔ قطب الدین نے قرآن پاک پڑھا اور فن تیر اندازی سیکھا، اور قرآن خوانی اور تیر اندازی میں طاق ہو گیا۔ جب قاضی کا انتقال ہو گیا تو اس کے فرزندوں نے اسے ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا، جو اسے غزنی لے گیا، جہاں سلطان محمد غوری نے اسے خرید لیا۔ قطب الدین ایبک کو اللہ تعالیٰ نے قابل ستائش لیاقت اور لائق تعریف شخصیت عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ وہ حسن ظاہری سے محروم تھا، اس کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ایبک شل کہتے تھے، مگر شجاعت، مردانگی اور سخاوت، یہ وہ 3 اوصاف تھے جن کی بدولت اس نے اپنے نئے آقا کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اس کے مقام و مرتبہ میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے خود کو اپنے آقا کا اس قدر وفادار ثابت کیا کہ سلطان محمد غوری نے اپنی فوج کے ایک دستے کی کمان اس کے حوالے کر دی۔ اسے امیر آخور یا گھوڑوں کے استبلوں کا نگران بھی مقرر کیا گیا۔ ہندوستانی مہمات کے دوران اس نے اپنے آقا کی خاطر اس درجہ قیمتی خدمات سر انجام دیں
کہ 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में फतहयाब होने के बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उसे अपने हिंदुस्तानी मकबूजात का वाली मुकर्रर कर दिया। इस तरह वो नए मकबूजात के नज़्म व नस्ख के मामले में न सिर्फ ये कि किसी तरह का पाबंद न था, बल्कि उन्हें वुसअत देने का इख्तियार भी उसे हासिल था। अपनी हैसियत को मुस्तहकम करने के लिए ऐबक ने बाज़ अहम शख्सियतों के साथ रिश्तेदारी भी कायम कर रखी थी। उसने ताजुद्दीन यल्दूज़ की बेटी से शादी की और अपनी बहन को नासिरुद्दीन क़बाचा की ज़ौजियत में दे दिया। शमसुद्दीन अल्तमश को उसने अपनी फर्जंदी में कबूल कर लिया और अपनी बेटी की उससे शादी कर दी। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी जंग में कामयाबी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम की जागीर अता की थी, लेकिन ऐबक की उलुल अज़मी ने इसी पर इक्तफा न किया। उसकी जमा मर्दी और आली हिम्मती का ये आलम था कि उसकी नज़र ताजो तख्त के सिवा किसी चीज़ पर न जमती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 588 हिजरी में क़ला हरत यानी मीरत पर हमला करने का इरादा किया तो उसे पता चला कि उसके साथ सुल्तान मोहम्मद गौरी की वो अफवाज भी होंगी जिसे वो उसके साथ क़ला कोहराम में मुतय्यन करके खुद गजनी लौट गया था। ये फौज चूंकि तादाद में खासी कम थी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी फौज में इजाफे के लिए सुल्तान मोहम्मद गौरी की रवानगी के फौरन बाद सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी थी और इस सिलसिले में अपने बचपन के दोस्त कमालुद्दीन को भर्ती का अफसर मुकर्रर किया। चुनाचे कमाल ने 1 माह के कलील अरसे में 5000 सिपाहियों को भर्ती कर लिया। कमाल का तरीक़े भर्ती इस तरह था कि एक रोज़ वो भर्ती के लिए करीबी इलाके में गया तो उसके हमरा कई फौजी अफसर नक्कारा और नकारची भी थे। नक्कारे पर चोट पड़ी और नकारची बाआवाज़ बुलंद पुकार कर कहने लगा, हम्दो सना खुदाए बुजुर्ग बरतर और मालिक दो जहान वहदहू ला शरीक की। मुल्क हिंदुस्तान बादशाह सुल्तान मोहम्मद गौरी का हुक्म, बादशाह के सिपह सालार आज़म हिंदुस्तान मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसे सुना रहे हैं उनके सरदार कमालुद्दीन समरकंदी। आओ आओ सुनो और इनामातो एजाज़ात हासिल करो। इसके बाद सरदार कमालुद्दीन ने एक कदरे बुलंद जगह खड़े होकर कहा, सुल्तान मोहम्मद गौरी निहायत खुदा तर्स आदिल और फैयाज बादशाह हैं। गुलामों पर इस आदिल बादशाह की शफकत ज़रबुल मिस्ल है। सुल्तान के ये अल्फाज हैं कि बादशाहों के चंद बेटे हुआ करते हैं, मगर खुदा ने मुझे 20 बेटे दिए हैं। यही मेरे बाद सल्तनत के वारिस होंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे। आदिल बादशाह ने ये अल्फाज अपने गुलामों के लिए कहे हैं, उन गुलामों के बारे में जिनमें मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन अल्तमश और दूसरे शामिल हैं। बादशाह ने अपने गुलाम बेटों में से एक बेटे कुतुबुद्दीन को अपने हिंदुस्तानी मकबूजात का वाली मुकर्रर कर रखा है। इसी वाली की फौज में ये भर्ती होकर अपनी तरक्की की मनाजिल तय कीजिए। आइए, नई भर्ती जारी है। भर्ती होने में दूसरों पर सबकत हासिल करें और इनामात व एजाज़ात हासिल करने में भी दूसरों से आगे रहें। कमालुद्दीन कोहराम के मौज़ियात में एक कस्बे में अपनी तकारीर से लोगों को फौज में भर्ती करने में मसरूफ़ था, तो भर्ती के शायक मजमे से चंद कदम दूर 2 हिंदू आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस हकीकत के पेश नज़र के हम राजपूत तलवार के धनी हैं, एक हिंदू ने दूसरे से कहा, ये बात ज़रा अजीब सी मालूम होती है कि हम मुसलमानों के हाथों पिट गए हैं। मुसलमानों की फतह और हम हिंदुओं की शिकस्त की बड़ी वजह हमारे मुल्क में किसी सियासी वहदत की अदम मौजूदगी है। दूसरे हिंदू ने जवाब दिया, हमारे मुल्क में इस वक्त कोई ऐसी बरतर सियासी कुव्वत मौजूद नहीं है जो मुसलमानों से नबुर्दाज़मा हो सके। हमारा मुल्क मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों से इबारत है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ राजे हुकूमत करते हैं और इन राजपूत राजाओं के माबैन हसद और बाहमी रकाबत की दीवारें खड़ी हैं। गो हम अच्छे फौजी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ख़ानदानी तासुब कुछ ज़्यादा ही कार फरमा है। हमारे राजपूत लश्करी बस अपने इलाकाई सरदार के मुती होते हैं और दूसरे राजपूत सिपाहियों से जो किसी दूसरे राजपूत सरदार की कमान में हों लड़ने पर आमादा हो जाते हैं और इस तरह वो अपनी तवानाइयों का नाश मारते रहते हैं। हम लोग किसी कौमी शऊर से बहरावर नहीं होते। हमारे राजपूत हुक्मरान और शहजादे इस काबिलियत बल्कि सलाहियत से महरूम हैं कि पूरे मुल्क को सामने रख कर सोच सकें और मुल्क के बालातर मफाद को सामने रखकर अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें और मुसलमान हमलावरों के सामने एक मुत्तहदा महाज बनाकर आएं। नतीजे में यके बाद दीगरे शिकस्त होती चली जा रही है और हमारी सारी बहादुरी धरे की धरी रह जाती है। तुमने तकरीर तो बड़ी लंबी की है, पहले हिंदू ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी बातों से इख्तलाफ है। मुझे तुम्हारी सियासी वहदत से महरूमी की दलील मानने में इसलिए तामुल है कि आज हम राजपूत हिंदुस्तान के एक वसी इलाके पर हुक्मरान हैं। हमारी अक्सरियत इब्तदा से जयपाल, आनंदपाल और जयपाल शानी की क़यादत में मुत्तहिद होकर
पहले सुल्तान महमूद गजनवी और अब पृथ्वी राज चौहान की क़यादत में मुत्तहिद होकर सुल्तान महमूद गौरी के खिलाफ सफारा हुई है। और पहले की तरह इस बार भी हमने मुंह की खाई है। मुसलमान सर्द ममालिक से आते हैं और गोश्त खोर होते हैं, दूसरे हिंदू ने कहा, इसलिए हमारे सब्जी खोर सिपाहियों के मुकाबले में बेहतर सिपाही होते हैं। फिर हमारी अस्करी तंजीम नाकिस है, हमारे सिपाही अच्छी तंजीम और अच्छे असलहे से महरूम होते हैं। हम हाथियों पर भी ज़रूरत से ज़्यादा ही एतमाद करते हैं और ये कोनुमा हाथी मुसलमानों के मुतहर्रिक घोड़ों के सामने नहीं ठहर सकते। हम मैदान जंग को खेल का मैदान समझते हैं और कायदे कानून की पाबंदी करते हैं, जबकि मुसलमान ऐसा नहीं करते। मुसलमानों की फतूहात का एक और सबब इनका गुलामों का निज़ाम है। ये गुलाम जंगों में अपने आकाओं की पूरी खिदमत करते हैं। फिर हम राजपूत एक ही लड़ाई में सब कुछ दाव पर लगा देते हैं और छोटी और बड़ी जंग में तमीज़ नहीं करते। हिंदू राजाओं की फाश गलतियों की बदौलत भी मुसलमानों को फतूहात नसीब हुई। हिंदू राजाओं को जिंदा जल मरने की बजाय दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए था और उन्हें शिकस्त देनी चाहिए थी। फिर राजाओं को एक मामूली लश्करी की तरह जाकर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। एक जर्नैल की तरह मैदान जंग के नक्शे को पेश नज़र रखकर हिदायत देना चाहिए थी और दुश्मन की फौज का निशाना नहीं बनना चाहिए था। राजा दुश्मन का निशाना बनने के सबब जंग हार जाते हैं। हमारी अस्करी तंजीम के नाकिस होने की दलील दुरुस्त नहीं है, पहले हिंदू ने जवाब में कहा, क्योंकि कई हिंदू राजाओं ने अपनी फौज में तुर्क सिपाही मुलाजिम रखे हुए हैं। अगर हम मुसलमानों को मुलाजिम तक रख सकते हैं तो हमने तरीक़े जंग को भी मजीद तरक्की दी है। ये दलील भी गलत है कि हम लड़ाई को खेल का मैदान समझकर कायदे कानून के पाबंद होते हैं मगर मुसलमान नहीं होते। हम अपने कायदे कानून की पाबंदी की भी एक मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि हमने हमेशा खिलाफ कायदा और कानून कार्रवाइयाँ की हैं। छोटी बड़ी जंगों में तमीज़ रवा न रखने वाली दलील भी गलत है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। हमने मुसलमानों के खिलाफ आज तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्हें मामूली कहना हकायक का मुंह चिढ़ाने के मुतरादिफ है। ये बड़ी जंगें थीं और इनमें शिकस्त खाने के बाद हम हिंदू पूरी कुव्वत से उठे थे और ज़्यादा लश्कर और साजो सामान के साथ जंग करते थे। चिता में जल मरने से राजाओं को कौमी शहीद का दर्जा हासिल हो जाता है और इंतकामी जंग का जो शोला वो फजूं करते हैं उसे रोशन रखने के लिए पूरा हिंदुस्तान उनकी ताईद में कमरबस्ता हो जाता है। अगर हिंदू राजा फौज के दरमियान सिपाही की तरह लड़ते हैं तो मुसलमान सलातीन भी लश्कर की कमान अपने हाथ में रखते हैं। सुल्तान मोहम्मद गौरी तराइन की पहली लड़ाई में मौत के मुंह से होकर बचा था। और फिर यह भी हमारे ज़माने का दस्तूर है कि सिपा सालार मगलूब होता है तो फौज भी भाग निकलती है, और ये दस्तूर हिंदुओं के यहाँ भी है और मुसलमानों के यहाँ भी। ये सुनकर दूसरा हिंदू नौजवान लाजवाब हो गया और खामोशी से कमाल का ऐलान सुनने लगा। सरदार कमालुद्दीन समरकंदी की कोशिशों से जल्द ही मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज में हजारों लोग भर्ती हो गए। सुल्तान मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम गौरी अलमारूफ सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान फतह कर लिया और तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वी राज चौहान को कत्ल करके राजपूतों की ताकत को मलियामेट कर दिया तो अपने गुलाम मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक अल-मुअज़्ज़ी को कोहराम की जागीर अता की। कोहराम दिल्ली से तकरीबन 125 मील के फासले पर रियासत पटियाला में वाक़ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दूसरे इलाकों को फतह करने का आज़म किया। इस मकसद के लिए उसने मजीद नए लश्करी भी भर्ती किए और अपनी फौज में 5000 नफरी का इजाफा कर लिया। इन 5000 सिपाहियों में ज़्यादा तादाद अफगानिस्तान और दूसरे इस्लामी मुल्कों से आमदा मुसलमानों की थी, जो महज इस्लामी फौज में भर्ती के इरादे से हिंदुस्तान आए थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक हुकूमत करे। इसी वजह से सुल्तान ने हिंदुस्तान में रस्मी तौर पर कुतुबुद्दीन को अपना वाइसराय मुकर्रर किया था और उसे मलिक का खिताब भी दिया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो इक़दामात किए, इनमें सर फहरिस्त उन इलाकों के बागियों की सरकूबी थी जो पृथ्वीराज और उसके भाई गोविंद राय के अइज़्ज़ो अक़ारिब के कब्जे में थे। ये इलाके मीरठ और दिल्ली थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज ने किला मीरठ के सामने अपने मोर्चे कायम कर रखे थे। किले में एक अजीब हलचल मची हुई थी। किले में 40,000 से जायद फौज में से एक भी हिंदू सिपाही ऐसा न था जो सख्त तशवीश में मुब्तला न हो। लश्कर कुफ़ार मुसल्लह होकर किले की हिफाजत पर तुला हुआ था। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। फसीलों और बुर्जों पर कमानदारों की सफ़ें तरतीब से इस्तादा थीं। गोविंद राय का बेटा हरचंद राय और उसके भाई आखिर दम तक किले की हिफाजत का आज़म किए हुए थे और मुसलमानों से अपनी साबिक़ा शिकस्तों का इंतकाम लेने पर आमादा थे। हरचंद राय ने अपनी फौज के अफसरों को किले की हिफाजत और अतराफ से सामान रसद जमा करने की हिदायत की थी और सबको काम तकसीम कर दिए थे।
اس لیے لشکر کفار کا ہر افسر بڑی سرگرمی سے اپنے فرائض سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ قطب الدین ایبک کو قلعہ میرٹھ کے سامنے مورچے قائم کیے 2 روز گزر چکے تھے اور تیسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ سالار لشکر قطب الدین ایبک کے حکم سے اس کے سردار کمال الدین سمرقندی نے اپنی فوج کے سارے دستوں کے سرداروں کو حملہ کرنے کے احکامات پہنچا دیے۔